الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر. كل على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. كل على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كل على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وخير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أبتدئ وبأختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله أعز وجل أكبر مما خاف وأهدر. الله أعز وجل أكبر مما خاف وأهدر. الله أعز وجل أكبر مما خاف وأهدر. اللهم إنا بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. وبك اللهم احترز منهم وبك اللهم أدرع في نحورهم وبك اللهم أعوذ بك من شرورهم واستكفيك إياهم وقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وعن أيماني مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلي مثل ذلك من أمامي ومن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وجوارك وأمانك وحرزك وحزبك وكنبك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحياة وأقرب من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوب حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله نعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن رسول الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
فإنه لا الله لا إله إلا هو عليه توكل ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبات نسي في خزان بسم الله الرحمن الرحيم أقفل الثقة بالله مفات لا حول ولا قوة إلا بالله ودافع الناس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة مخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله نعم الوكيل. خبات نسي في خزان بسم الله الرحمن الرحيم أقفل الثقة بالله مفات لا حول ولا قوة إلا بالله ودافع بك الناس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة مخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله نعم الوكيل. خبات نسي في خزان بسم الله الرحمن الرحيم أقفال وثقة بالله مفاتح لا حول ولا قوة إلا بالله ودافع بك الناس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة مخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله نعم الوكيل. وصلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبرجن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وقد وعينة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعرف الدارين آمين. InsyaAllah tajuk kita mengenai cara-cara mengkhatamkan Al-Quran. وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ فإن كان ممن يختم في الأسبوع مرة فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس. وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين بركعتي الفجر أو بعدهما ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعة المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار وآخره. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي الجليل رضي الله عنه قال كانوا يحبون أن يختم القرآن كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار. Baik. Adapun waktu kita mula untuk membaca Al-Quran dan juga waktu kita nak khatam Quran, itu terserah kepada pilihan si qari', si pembaca. Bergantung pada kita. Nak pilih mana? Pilih dari minggu bila, dari awal hari apa. Fa in kana mimman yakhtim, kalau orang yang memang nak khatam setiap minggu sekali. Kita nak khatam Quran setiap minggu sekali. Kalau nak lah, no, insya-Allah ada, no, bukan tak ada kita ni. Maka sungguhnya di antaranya yang mengkhatamkan Quran sekali seminggu itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ya bayang noh, sibuk manapun dia khalifah. Urus itu, urus ini, bukan urus satu negeri. Urus semua sampailah ke negeri Iraq, Baghdad, semua diurus sampailah. No. Negeri-negeri yang sudah ditakluki pada masa itu. Tapi dan khatam Quran. Kita ni kerja apa? No. Khalifah pun tak, ketua kampung pun tak.
takkan kita tak boleh nak khatam Quran. Mudah-mudahan kita boleh lakukan yang terbaik. Sayyidina Uthman khatam setiap sekali seminggu, dan dimulakannya permulaan baca Quran tu malam Jumaat. Ingat, malam Jumaat. Pilih malam yang terbaik. Sayyidul Ayyam, dia pilih ketua hari yang terbaik, pemimpin hari yang terbaik, iaitu malam Jumaat dimula tu baca Quran tu. Dan dia khatamkannya pada malam Khamis. Khatam malam Khamis, malam yang baik-baik semua, malam Khamis. Itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, sahabat. Itu yang sekali seminggu. Yang setiap malam tu kita tak kira lah, kita tak mampu ni nak bagi kita yang sekali seminggu ni. Mampu kalau kita buat, insya-Allah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kitab Ihya dia, paling afdal mengkhatamkan Quran itu penghatamannya waktu malam. Khatamnya waktu malam, maghrib ke awal malam, atau pagi-pagi subuh tu. Itu terbaik kita masa mengkhatamkan Qurannya. Menjadikan khatam siang harinya, hari apa terbaiknya kita pilih khatam Quran? Hari Senin pada 2 rakaat fajar. Jadi 2 rakaat sembahyang subuh tu, situlah tempat kita khatamkan. Khatamkan Quran. Bukanlah baca 1 juzuk dah. Dari mula wadduha wal idas saja. Itu sembahyang sunat kita pada sembahyang subuh itulah. Sebab itu di antara surat yang pengakhir kita khatam, yang kita membacakan kalau kita tak dalam solat, maka bila habis satu surat itu, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar tu. Kita selangi dengan kalimat itu. La ilaha illallah wallahu akbar. Baik. Ini pandangan Imam Ghazali. Atau selepas 2 rakaat fajar. 2 rakaat sembahyang subuh boleh. Dan menjadikan khatam waktu malam itu, kalau malam kita ambil, ini tadi siang nih. Siangnya hari Senin, waktunya ialah waktu salat sunat subuh atau selepas sembahyang subuh. Itu boleh. Yang kedua, kalau nak khatam malam, tadi siang, Imam Ghazali punya pendapat, ialah malam Jumaat pada 2 rakaat maghrib. Sembahyang maghrib lah. Atau selepasnya, selepas malam maghrib. Sebab bila kita khatamkan malam, sebab kita akan menghadapi atau berjumpa dengan awal pagi itu. Awal pagi daripada Jumaat. Atau boleh juga akhir. Akhir siangnya. Akhir malam itu, akhir malamnya. Boleh akhir malam. Atau akhir siang pun boleh. Boleh pada awal pagi itu boleh, akhirnya pun boleh. Yang penting hari Jumaatnya. Malamnya boleh, maghrib, paginya boleh, petang pun boleh. Jadi waktu-waktu memang waktu terbaik. Ada riwayat Ibnu Abi Daud daripada Amr bin Murrah At-Tabi'ul Jali, daripada seorang ulama tabi'in, mengatakan mereka-mereka di zaman itu, zaman tabi'in ni, suka mengkhatam Quran dari awal malam atau awal siang. Jadi awal permulaan malam itulah pengkhatamannya. Babi ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khatama awwalal lail sallat alaihi al malaikatu hatta yasbah
siapa-siapa mengkhatamkan Quran pada awal malam, maknanya maghrib tu, malam Senin ke, contohnya malam Jumaat ke, pengkhatamannya, maka malaikat mendoakannya sampai waktu pagi. Itu kelebihannya. Bila kita khatamkan Quran maghrib, malaikat terus mendoakan kita sampai waktu pagi. Bila kita khatamkan waktu awalnya, khatamal Quran awalan nahar, pagi-pagi kita khatamkan Quran, lepas sembahyang subuh, contohnya, maka malaikat pun juga mendoakan kita terus menerus sampai waktu petang. Jadi kita berada senantiasa dalam bentuk ibadah. Dikira ibadah walaupun kita dah habis khatam Quran. Kita buat kerja kita, tapi malaikat terus mendoakan kita. Ini kelebihan-kelebihan ni perlu kita gunakan kesempatan yang disebutkan oleh hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengkhatamkan Quran awal siang, pagi-pagi maksud dia, maka malaikat mendoakannya baki hari itu sampailah petang. Begitu juga bila kita mengkhatamkan awal daripada waktu waktu malam tu, maka didoakan kita sampailah kepada waktu pagi subuh itu oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bagaimana seronoknya malaikat melihat kita membaca Al-Quran, sebab tidak ada yang paling afdal melainkan adalah Quran itu sendiri. Bahkan kalau kita sembahyang seorang-seorang, artinya tidak sembahyang berjamaah ke, contohnya maghrib, maka situlah kita khatamkan Quran waktu maghrib itu. Gunakan maknanya ayat-ayat yang terakhir itu dalam juz amma yang tersebut. Sunat maghrib ke, 2 rakaat sunat maghrib, 2 rakaat sunat fajar. Itu disunatkan oleh para ulama kita. Kalau kita sembahyang seorang kan, sembahyang sunat itu seorang lah. Sembahyang sunatnya bukan kita berjamaah subuhnya. Ini sembahyang sunat maksud dia. Baik, kita terus. Wan Talhah bin Musarrif at-tabi'ul jalil al-imam qala man khatama al-Quran ayat as-sa'atin kanat minan nahar salat alaihi al-malaikatu hatta yumsiya wa ayat as-sa'atin kanat minal lail salat alaihi al-malaikatu hatta yusbiha. Yang sebut tadi hadis Nabi juga. Siapa-siapa mengkhatamkan Quran di saat mana saja, waktu bila saja, pagi boleh, tengah hari boleh, petang boleh, saat mana saja. Siang contohnya, pagi boleh, waktu duha boleh, waktu zawal boleh, lepas zuhur boleh, asar boleh, lepas asar boleh, sebelum tenggelam matahari itu. Maka malaikat akan mendoakannya sampailah waktu petang. Kalau pagilah, saat mana saja kita khatam Quran waktu malam, sama ada awal malamnya, sama ada nisful lailnya, pertengahan malam, 2/3 malam, 1/3 malam, 1/4 malam, 1/6 malam contohnya. 1/6 malam tu kira-kira setengah jam belum subuh. Setengah jam belum subuh itu. Sebenarnya 1/6 malam. Di situ dia khatamkan. Maka sikitlah masa kita didoakan oleh malaikat kan. Sampai waktu pagi itu habis. Kita ambil waktu awal tu. Maghrib ambil. Supaya panjang doa malaikat tu. Itu maksud kalimat tadi. Ini kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebulan contohnya, orang yang khatamkan Quran sebulan atau kurang sebulan atau lebih sebulan, maka khatamkan juga waktu siang pagi, maka malaikat akan mendoakan kita juga. Sama, bukan hanya yang seminggu ya dah. Sebulan yang tu, lebih sebulan baru kita khatam Quran. Tapi kalau kita pilih khatamnya pagi, maka malaikat akan doakan kita sampai petang. Kita pilih waktu malam maghrib atau waktu bila saja, maka akan didoakan kita oleh malaikat sampailah waktu paginya.
Sehingga ada ulama-ulama sebut dalam kitab lain, barang siapa khatam Quran siang hari, maka Allah mengirimkan 70,000 malaikat mendoakannya. 70,000 malaikat mendoakannya. Orang yang khatam Quran, katanya apa namanya khatam Quran tu siangnya, contohnya sekali sebulan kita khatam, siang kita khatam, malaikat kirim 70 malaikat mendoakan kita sampai waktu petang kalau paginya. Dan siapa mengkhatamkannya waktu malam juga dikirimkan malaikat 70,000 untuk mendoakannya sampai waktu pagi. Inilah kemuliaan-kemuliaan, kelebihan Al-Quran dalam hidup kita. Maka jangan terlepas mana-mana, kalau tak boleh sibuk manapun kita, jangan lupa mulakan hidup kita pagi-pagi dengan Al-Quran. Dan juga waktu kita sebelum tidur, tutup malam kita itu dengan Al-Quranul Karim. Warawayna fi musnadil imamil mujma' ala hibzihi wa jalalatihi wa itqanihi wa bara'ati Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullah ta'ala an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala idza wafaqa khatamul Qur'an awwal al-lail salat alaihi al-malaikatu hatta yusbiha wa in wafaqa khatamu akhir al-lail salat lil malaikatu hatta yumsiya. Riwayat Imam Ad-Darimi dan hadisnya hasanun sahih. Dan ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ad-Darimi. Ini adalah yang diijma'kan oleh ulama tentang hafalan hadisnya. Semua ijma' ulama tentang hafalan hadis dia. Kehebatan dia, itqan tekun. Iyalah, bara'ah, orang yang artinya hebat hafalan dia. Namanya Imam Ad-Darimi. Dia punya musnad, kitab dia hanya 2 juzuk. Kitab Ad-Darimi ni, kitab hadis dia. Apa kata dia yang diriwayatkan pada Sa'd bin Abi Waqqas? Apabila bertepatan khatam Quran itu awal malam, maghrib khatam Quran awal malam bertepatan, malaikat akan mendoakannya sampai waktu pagi. Dan jika bertepatan khatamnya itu akhir malam, maka akan didoakan oleh malaikat sampailah waktu petang. Ini semua mengenai kelebihan-kelebihan kita mengkhatamkan Al-Quran. Waktu bila, maka malaikat akan terus mendoakan kita. Baik, kita sambung bil awqatil mukhtarah lil qiraah. Manakah waktu yang sesuai, yang terbaik untuk kita baca Quran? Waktu. I'lam anna afdalal qiraah ma kana fi shalah. Ketahuilah sesungguhnya paling afdal kita baca Quran dalam solat. Dalam solat. Sebab itu sembahyang tahajud 2 rakaat lebih afdal pada 8 rakaat. Kalau 8 rakaatnya qul ya ayyuhal kafirun. Kalau yang 2 rakaatnya 1 juzuk, 2 juzuk, itu lebih afdal daripada banyak rakaat. Qurannya lebih banyak, itu lebih afdal. Bukan rakaatnya lebih banyak. Tak. Maka kita pilih usaha hafal ayat-ayat yang panjang sikit. Hafal suratul Kahfi itu pakai tahajud. Begitu juga surat Yasin kita, bukan baca saja dalam solat, kita gunakan untuk tahajud. Kalau tak hafal yang lain lah. Kalau tak hafal Quran, alhamdulillah lah, itu terbaik kita gunakan untuk dalam solat. Dan itu lebih mengekalkan Quran itu melekat dalam hati kita bila kita gunakan dalam solat. Dalam solat. Baik itu orang-orang hafal Quran ini, dia bukan ulangi Quran dia di luar solat dia, dalam solat ulangi. Baru dia melekat Quran tu. Lebih-lebih kita bangkit akhir malam tu lebih afdalnya untuk solat tu kan, maka dia Quran itu akan sebati dengan kita. Ini kelebihan Quran. Jadi dalam solat, mazhab kita Imam Syafi'i dan lainnya rahimahullah ta'ala memanjangkan, ini dia memanjangkan berdiri dalam solat. Menunjukkan panjang berdiri ini maknanya banyak bacaan lah. Bila kita panjang berdiri kita, banyak bacaan kita, Quran kita, qiraat kita, itu lebih afdal pada memanjangkan sujud dan lainnya. Sujud sejam ke dah. Lebih baik kita berdiri, Quran kita banyak, ayat Quran yang kita banyak.
Wa amal qiraatu fi ghairi shalah fadhalikatul lail. Adapun bacaan Quran di luar solat, tadi dalam solat. Di luar solat afdalnya membaca waktu malam. Dan pertengahan akhir itu lebih afdal pada awal. Wal qabla al-maghrib wal isya mahbubah. Membaca Quran antara maghrib dengan isya sangat-sangat disunatkan kita. Mahbubah, sangat disukai. Baik itu masa yang terbaik antara maghrib dengan isya ni. Nah. Wa amma qiraatu, tapi kita banyaknya kan ada majlis ilmu. Sudah tahu majlis ilmu tu lebih afdalnya. Kadang-kadang orang kita tak. Ada majlis ilmu dia baca Quran. Ini tak kena ni. Ini tak kena. Jadi kena majlis ilmu lah. Baik utama, afdal, baik wajib tu. Berhubungkan dengan hukum halal haram. Kalau kita baca Quran ni kita tak faham, tahu baca je, tahu halal haram bagaimana. Sebab itulah ada disebut di dalam hadis, la taqumus sa'ah, tidak akan berlakulah kiamat itu sehingga Quran itu kembali ke tempat asalnya. Di Lauhul Mahfuz tu. Kembali tempat asal dia. Bila dia kembali ke asalnya? Bila di akhir zaman nanti. Di saat dia berbunyi. Di Lauhul Mahfuz tu Quran tu berbunyi seperti bunyi daripada binatang lebah. Begitu. Bunyi. Allah bertanya, apa ni? Kata Allah, malak. Pasal apa ni ada bunyi ni? Kalau Lauhul Mahfuz ni ada apa? Quran jawab, ya Rabbi, kata Quran, wahai Tuhanku. Orang baca aku, utla, aku dibaca, tapi dia tak beramal dengan aku. Satu ketika, nanti bila orang hanya baca Quran, beramal dengan Quran tidak, maka Quran akan naik nanti mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan berlaku kiamat, melainkan orang sudah tidak beramal dengan Al-Quran. Lama masih ada orang beramal lagi. Negara-negara umat Islam masih ada lagi beramal dengan undang-undang Quran. Tapi kalau tak ada dah, kiamat dah masa itu. Itulah. Jadi beramal itu sangat penting dengan isi Al-Quran itu sendiri. Maka kita usaha sikit-sikit kita gunakan hukum hakam yang ada dalam Quran kita. Baik, kita sambung. Wa amma qiraatun nahar fa afdalu ba'da salati subuh. Adapun kalau kita nak baca Quran siang, afdalnya selepas solat subuh. Sebelum baca Quran dulu. Ni kira nasi lemak aja. Allah, dunia ni. Kita fikir akhirat kita. Kita dak pagi-pagi dah queue dah baris nasi lemak, Quran tak baca lagi. Dunia kita ingat, dunia ni akan kita tinggal. Nu yang akan datang kita menghadapi akhirat kita. Kita ni hidup ni bila keluar pada perut mak kita berjalan ni, stesen tak ada ni. Bukan macam bas ni ada stesen dia, kereta api ada stesen. Kita ni tak ada stesen. Mainkan stesen kita nanti di akhirat, imma jannah, imma neraka. Itulah stesen. Surga, neraka. Surga, neraka tu. Pilih mana? Kata fikir stesen yang akhir nanti. Jangan kita fikirlah ni, kat mana bus stop tempat bas ni nak pergi Kuala Nerang. Fikir itu. Tak. Akhirat kita. Maka kita usaha supaya modeh kita terus langsung direct ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Jadi afdalnya selepas sembahyang subuh. Dan tidak makruh kita membaca pada waktu mana saja. Pada waktu mana saja. Dan juga pada waktu-waktu apa yang diharamkan baca, tak ada masalah. Bayang yang dilarang kita waktu-waktu haram tu, baca Quran tak dilarang. Bacalah. Lepas terbit matahari, baca terus. Lepas sembahyang asar tak boleh sembahyang sunat, baca Quran baca terus. Kita ada masa terhentinya Quran dalam hidup kita. Dan saya terus menerus. Itu yang orang ramai, ulama-ulama zaman silam sedang baca Quran, Allah ambil umur. Ambil Quran, ambil umur. Tadi
tak henti hidup mereka tu dengan zikrullah. Kita usahalah. Semoga Allah ambil umur kita sedang baca Quran. Sedang ibadat. Bukan di luar ibadat. Itu yang kita nak. Alangkah mulianya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hakkahu Ibnu Abi Daud radhiyallahu anhu an Ma'an ibn Rifat radhiyallahu anhu al-masyaikh annam karihul qira'ata ba'dal 'asr. Jadi ada juga sebagian orang mengatakan makruh baca lepas asar. Itu tidak ada dalil dia. Tak betul. Tak ada dalil maknanya. Jadi tak ada masanya, tak ada terikat kita dengan masa mana dia baca Quran sila. Tak ada istilah waktu makruh, waktu haram tu tak ada. Bukan macam sembahyang. Kita ada waktu makruh yang 5 tu. Baik, itu cerita Aisyah meriwayatkan baginda Rasul bersabda, qiraatul Quran fi salati afdalu min qiraatil Quran fi ghairi salah. Kata baginda Nabi, membaca Quran dalam salat lebih afdal daripada membaca Quran di luar salat. Tu yang mereka tu para ulama kita zaman dulu khatamnya dalam salat 30 juzuk dalam 1 rakaat, 3 juzuk dalam 2 rakaat. Mereka yang kemampuannya tahap ibadahnya seperti itu. Sebab itulah kerana dalam solat itu menghalang kita pada perbuatan keji dan mungkar. Dan dengan kita baca Quran yang banyak dalam solat itu, kemampuan kita mampu baca contohnya surat Yasin, suratul Mulk, surat-surat yang lain contohnya, itu akan menunjukkan kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di kalangan ahli-ahli kitab zaman dahulu pun dia baca waktu dia solat. Min ahli kitabi ummatun qa'imatu yatsluna ayatillahi ana al-lail. Allah berfirman, sebahagian ahli kitab Yahudi maupun Nasrani, ada sekelompok dari kalangan mereka tegak berdiri tengah malam membaca kitab-kitab mereka. Taurat, Injil, Zabur. Mereka gunakan tengah malam untuk baca dalam solat dia. Lebih-lebih di akhir malam. Sebab di akhir malam tu kita, kata Nabi kita dalam hadis, ipa inna qira'ata akhiril lail, membaca Quran di akhir malam, 1/3 kah 2/3 malam kita bangun, maka kita baca Quran dalam solat itu mahdurah, dia menghadirkan di dalam hati kita. Kalau lah ni kadang-kadang dengar bunyi kereta, dengar bunyi anak sembahyang di rumah, dengar bunyi orang kalau di masjid, tak boleh nak khusyuk. Tapi kalau tengah malam orang tidur semua, kita baca Quran, mai kekhusyuan tu mai. Ini yang kita cari. Bagaimana kita nak khusyuk. Itu yang bernilai pada sisi Allah Ta'ala. Quran ni faham tak faham ibadat, dia bernilai. Tapi lalu kalau khusyuk lagi itulah isi dia, nilai dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Nabi suruh kita baca Quran akhir malam itu mahdurah, dia akan hadir dalam hati kamu, dan itu yang paling afdal kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhir malam ni sebagaimana kita semua tahu, akhir malam ni ialah jauh kita daripada sifat riak. Nak tunjuk sama siapa? Kena tunjuk sama keluarga Allah. Bodohnya kita. Buat apa? Keluarga bukan punya surga, bukan punya apa, bukan punya pahala, tak ada. Apalagi orang lain lagi. Kita hanya semata-mata tunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh daripada kesibukan pikiran kita, pendengaran kita. Orang tak ada bunyi apa, dan orang lain semua. Itu yang afdalnya masa itu. Itu Nabi kita diisrakan waktu malam. Itu lebih khusyuk isra' Nabi kita. Kalau siang mungkin macam-macam ditengok oleh Nabi. Tapi waktu malam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu malam itulah mustajabud doa. Setiap malam mustajab doa kita. Itu di antara kelebihannya. Sehingga ada ulama mengatakan, aku tengok Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam mimpi dia meninggal dah Sayyidina Ali. Dia ulama ni mimpi.
Ditengok Sayyidina Ali dalam mimpi dia, mengatakan, dia baca syair Sayyidina Ali. Laulal ladina lahum wirdun yakumuna wa akhiruna lahum saddun yasumuna laqad kaddadat ardakum min tahtikum sahara li'annakum qaumu su'in ma tuti'una. Apa makna dia? Kalaulah mereka-mereka itu tak ada wirid, kalaulah mereka-mereka yang punya wirid gitu, kalaulah mereka-mereka tidak ada wirid yang menegakkan dunia ni waktu malam. Artinya kalau tak ada orang solat waktu malam qiyamul lail, dunia ni lama dah bergegak. Tapi kan masih ada orang bayang malam ni, tu yang dunia tak bergegak lagi. Kata suara bacaan Sayyidina Ali yang didengar, dia meninggal dah Sayyidina Ali. Tu. Ulama yang mimpi jumpa dia waktu itu. Dan karena adanya orang lain yang wirid juga, wirid baca macam tadilah, baca hizib ke dan sebagainya, wirid tengah malam tu, maka itulah yasumuna, maka kita dijaga oleh Allah Ta'ala, dipelihara. Kalau tak ada lakad kadat ardakum, bumi ni bergegak dahsyat daripada bawah kamu waktu sahur tu. Biasanya Allah turunkan bala waktu orang sedang tidur. Dan tidak. Itu yang berlaku tsunami zaman dulu, orang sedang tidur, orang sedang main jogging macam berjalan waktu pagi tu. Lalu sedang lalai manusia. Karena kaum musuh. Kenapa Allah gegarkan dunia? Karena kejahatan manusia. Karena dosa manusia. Itu jadi kita usaha mengisi waktu malam tu dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Dan lebih-lebih waktu subuh baca Quran tu, lepas kita memang subuh, atau lepas kita membayar sunat subuh, baca. Sebab di situ malaikat akan hadir menyaksikan. Sebab itulah sunat memanjangkan bacaan solat subuh setiap hari, bukan pagi Jumaat dah. Kita dah ni pagi Jumaat je. Yang pagi-pagi subuh lain tu baca pendek. Orang baca lah, Nabi kita baca pagi-pagi subuh itu Wattur. Satu surat baca. Inna Patahna baca. Dalam 2 rakaat tu. 2 surat dibaca oleh Nabi. Subuh. Kenapa? Sebab wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Pada waktu fajar itulah malaikat turun menyaksikan, mendengar orang yang membaca Quran. Pendek-pendek baca kena. Pasal kita kalut sama lah ni. Teringat, nak hantar cucu, nak hantar anak, kita pun sibuk kerja. Wah, bukanlah kerja macam tu, kerjanya masuk pukul 7.40. Masih ada waktu lagi, tapi itulah dunia kita ni, sibuk lagi. Maka masa-masa inilah gunakan. Umur kita lebih-lebih, kita yang umur meningkat ni 70, 60 ke atas ni, ingat akhirat kita dah, insya-Allah. Itu yang diantara yang disebutkan. Begitu juga lebih-lebih dalam hadis, malaikat-malaikat berkumpul. Bila berkumpul malaikat? Waktu salat subuh dan waktu salat asar. Ingat, 2 waktu inilah yang paling utama. Malaikat turun berhimpun nak dengar kita ni baca Quran. Subuh, asar. Maka disuruh kita jaga solat subuh ni. Bukanlah solat yang lain tak jaga, tapi solat subuh ni lah sangat penting. Dalam hidup kita. Begitu juga asar yang banyak manusia lalai pada waktu. Sebab tu wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla gurubiha dalam Quran. Wasabbih, senantiasa bertasbih. Bila kata Allah sebut nama Tuhan, puji Tuhan kamu, ima dengan Quran, ima dengan wirid, sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Kita kan santai lepas bayang asar tu, tenggelam matahari, santai minum kopi, makan pisang goreng lah, apalah. Jangan gunakan waktu yang begitu afdal untuk dunia kita. Gunakan untuk wirid, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas asar itu, masa yang terbaik asar tu. Itu yang ulama-ulama zaman silam, masa itu dia tak mau jumpa orang dah. Tak mau jumpa orang. Untuk nak wirid.
Ada seorang bekas menteri agama dulu, zaman Soekarno di Indonesia. Bila waktu asal cari, dia tak mau terima tetamu dah. Tak mau terima tamu. Masa itu dia khalwat. Tu zikir sampai tenggelam matahari tu. Waktu yang paling afdal. Kita ni bukan menteri, bukan apa. Gunakan dengan sebaik. Mudah-mudahan kita boleh gunakan. Akhir-akhir hayat kita mana tahu terbaik bagi kita. InsyaAllah. Sebab itu dalam hadis Rasulullah SAW, ya bena Adam, kata Allah, panggil kita ni. Hei anak Adam, kata Allah, salli fi awalin nahar rak'atain wa akhir rak'atain akfika ma bainahuma. Jangan lupa sembahyang kamu di akhir malam tu. Sembahyang kamu awal nahar ni, 2 rakaat. Dan juga di akhirnya kamu sembahyang 2 rakaat. Aku akan jamin kehidupan kamu di antara keduanya. Jadi solat-solat sunat ni penting. Bukanlah disuruh sembahyang yang sunat asar selepas asar tu dah. Nanti sembahyang sunat asar tu penting, sunat asar tu jangan tinggal. Sunat subuh penting, jangan tinggal. Bila kita buat, Allah jamin hidup kita. Itu janji Allah. Janji Allah. Tapi itu yang kadang-kadang bayang sunat subuh dah. Dah subuh pun dah terlambat. Jangan sampai seperti itulah. Baik, kita sambung tengok kitab kita. Wa yakhtaru minal ayyamil jum'ata wal isnain wal khamis wa yawma arafata wa minal asharil awwal min dhil hijjah wa ashrul akhir min syahr ramadan wa min syuhuri ramadan. Ini tempat-tempat kita pilihan. Maka memilih hari-hari di antara hari-hari terpilih untuk kita baca Quran ialah hari Jumaat. Hari Jumaat. Yang kedua hari Isnin. Yang ketiga hari Khamis. Yang keempat hari Arafah. Yang kita lupa hari Arafah, hari Jumaat, hari Isnin, hari Khamis. Hari Arafah itu adalah Al-Ahabbu. Yang paling cantik. 9 hari Arafah itu. Saidul Ayyam dalam hadis mengetupkan Saidul Ayyam Yaum Arafah. Itu hadis. Begitu juga hadis yang biasa kita baca itu Saidul Ayyam Yaumul Jum'ah lah. Itu yang masyhur, memang masyhur hadis tu. Tapi yang hadis yang Saidul Ayyam Arafah ni tak masyhur hadis dia. Dia boleh memadamkan dosa kita. Padam dosa kita hari Arafah tu. Dengan Quran kita puasa lagi situ kan. Sebab itu bagi orang yang khatam Quran, sunat puasa pada hari mengkhatamkan Quran tu. Sunat kita puasa. Supaya bersih. Jiwa kita bersih. Masuk naik amalan kita, jumpa dengan Allah SWT. Mulia kita sebagai hamba Allah SWT. Itu jadi hari-hari yang disuruh kita. Hari Isnin, hari Khamis, bagaimana kita tahu tempat perkumpulan malaikat. Dan hari yang biar Nabi kita pilih untuk sunat berpuasa pada Isnin dan Khamis tu. Dan begitu juga 10 awal daripada Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Sunat kita puasa 10 hari. Ni akan datang ni. Ni Zulqaidah. Sunat juga 10 awal Zulqaidah. Hari-hari haram yang sangat mulia. Jadi bab itu Nabi tanya, manakah puasa sunat, mana puasa paling afdal selepas daripada Ramadan? Ashhurul Hurum, kata Nabi, bulan-bulan haram. Di antaranya bulan ni lah 10 awalnya itu sunat puasa. Ni akan datang ni 10 awal sunat puasa. Jangan sibuk apa namanya dengan kenduri kenara no. Ni kita puasa, jangan lupa. Batu dalam hadis, ma min ayyamin amal fihinna afdal min ashridil hijjah. Tidak ada hari-hari untuk kita beramal yang paling afdal melainkan 10 Zulhijjah. 10 daripada 1 Zulhijjah sampailah 9 tu. 9 Arafah tu. Untuk kita beramal paling afdal. Puasa lagi. Tak boleh puasa 10 hari itu 8 lah, pilih 8, 9 puasa tarwiyah dengan Arafahnya, 8 Zulhijjah dengan 9-nya. Bagi kita yang tak pergi haji lah. Bagi orang haji dia tidak disunatkan puasa.
sibuk untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kecuali sebagian ulama mengatakan sunat bagi orang yang ada kemampuannya sambil puasa, sambil terus dengan Qurannya di padang Arafah. Isi dengan Qurannya di situ. Dan juga pada 10 akhir Ramadan, kita maklum dah tu, bulan Ramadan memanglah bulan Al-Quran. Tu. Fi adabil khatm wa ma ta'allaqu bih. Bagaimana adab kita dalam mengkhatamkan Quran. Akhlak kita, cara. Ni adab ni penting. Orang akhir zaman ni adab tak perhati. Adab itulah yang memberikan nilai besar dalam solat kita, dalam bacaan Quran kita. Qad taqaddama, terdahulu telah ada sebut sebagiannya, annal khatma lil qari' wahda yustahabu wa yakuna fi salatin. Kalau orang nak khatamkan Quran sendiri, bukan secara baca Quran secara secara berjamaah. Macam tadarus bulan Ramadan. Atau di luar bulan Ramadan, orang kita banyak kan sekarang ni pagi-pagi subuh, lepas main subuh secara berjamaah baca. Jadi bukan baca sendiri. Kalau secara sendiri, sunat afdalnya kita baca Quran dalam salat. Khatam Quran dalam salat. Bagaimana kita sebut tadi. Jadi afdalnya dalam salat khatamkan Quran tu. Bukan juzuk awal tak hafal, ambil yang ujung aja. Yang ujung aja kita ambil. Daripada wadduha sampai akhir tu. Wa amma man yakhtimu fi ghairi salatin, adapun orang yang tidak khatamkan Quran di luar, bukan di dalam sembahyang, hanya di luar sembahyang dia khatam, maka kalau secara berjamaah, baca Quran secara berkumpulan, yakhtimuna mujtami'in, khatam secara berkumpulan, yustahabu, maka disunatkan ayyakuna khatam fi awalil lail, sunat khatam mereka itu pada awal malam atau awal siang. Sebagaimana terdahulu kita sebut tadi ni. Kalau awal siang, awal pagi gitu, maka dia akan didoakan malaikat sampai petang. Kalau awal malam, doakan juga sampai pagi. Ini di luar solat kalau kita membaca Quran secara berjamaah, secara berkumpulan. Tadaruslah. Istahabu siyamu yaumil khatam. Ini dia. Disunatkan puasa pada hari khatam Al-Quran. Bersih, bersih jiwa kita, hati kita, dengan mulut kita yang baca Al-Quran tu. Sebab itulah di zaman sahabat-sahabat, Ibnu Abbas mengatakan bila ada seorang lelaki nak khatam Quran, ada orang pergi perhati, bila dia khatam Quran tu, dia tak boleh nak khatam Quran. Tapi ada orang sahaja Quran, dia perhati mana orang yang khatam Quran tu. Maka dia akan tunggu bila khatam dia akan duduk bersama. Nak dapat tu habuan dari khatam Quran tu. Dia tak boleh nak khatam, tapi cari orang khatam Quran. Waktu hari khatam dia, duduk bersama dia. Tu di zaman sahabat, zaman tabi'in ni. Cari orang baik-baik. Itu cara para sahabat kita, sahabat-sahabat Nabi kita. Maka bila dia khatam Quran, akan pergi jumpa Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Ya Ibnu Abbas, dia kata, ada orang nak khatam Quran, boleh tak kami nak jemput bersama? Maka dia akan berdoa. Itu di antara cara-cara ulama-ulama zaman tabi'in. Disunatkan mengkhatam Quran pada awal malam atau awal siang seperti yang saya sebutkan tadi, dan sunat puasa pada hari khatam, kecuali bertepatan hari khatamnya dengan hari raya. Puasa mana boleh. Atau hari tasyrik 3 tu mana boleh. Tu tak payahlah kan puasa. Betulan hari raya dia habis Quran dia, makanlah. Dan sunat kita jemput orang untuk waktu kita hafal Quran tu. Bersama. Tak jemput pun keluarga. Kalau ada keluarga dalam rumah kita dengan nak beranak, suruh kumpul. Untuk mengkhatam Quran tu sambil doa itulah. Mustajabud doa pada waktu kita khatam Quran. Doa dikabulkan oleh Allah. Tu. Benda yang penting ni. Tapi kita kadang-kadang orang khatam Quran kat masjid bulan Ramadan pakat balik. Wahab bagi tahu oleh Pak Imam.
Jangan balik kita nak khatam Quran malam ni. Ya Allah, mulianya kan malaikat tadi tu 70,000 dikirim. Doakan kita. Tak mau pakat balik 8 ayat. Ayat 8 ayat. Bukan 8 ayam. Ayat. Bukan tak ada di masjid pun ada disediakan ayat. Tapi kita begitulah. Nah, Allah, kesempatan yang mulia ni. Jadi kecuali kalau berteman. Wa qad sahha an Talhah bin Musarrib wal Musayyib bin Rafi' wa Habib bin Abi Sabit at-tabi'in Kufin. Jadi ada 3 ulama Kufah, namanya Talhah bin Musarrib, Musayyib bin Rafi', nama dia Habib bin Abi Sabit. Ni semuanya ulama tabi'in di Kufah, rahimahullah taala jema'in semuanya, semoga dirahmati oleh Allah. Kanu yusbihuna siyaman. Mereka semua ni bila khatam Quran puasa, mereka semua tu khatam Quran. Tu zaman tabi'in. Mereka puasa. Disunatkan kita hadir di majlis khatam Quran. Nah, ini dia. Sunat. Hadir. Baik itu kan dulu anak-anak kita bila khatam Quran, panggil semua orang kampung. Buat kenduri. Di tempat saya setiap khatam Quran, di rumah saya kebetulan orang tua saya mengajar Quran. Setiap tahun khatam Quran. Panggil Tok Guru, panggil. Kita sembelih lembu masa itu. Untuk khatam Quran. Ambil barakah. Maka anak-anak kita baca secara beramai-ramai khatam Quran tu. Nah, lah ni mana ada? Tak ada dah. Hilang. Nah. Lima yaqra. Jadi sunat kita hadir dalam majlis khatam Quran bagi orang yang membacanya atau tidak baik bacaannya. Bagi orang yang baik bacaannya ataupun tak baik bacaannya. Yang payah, yang kerah lidah. Tak pernah baca Quran. Lidah ni kelu, nak baca kerah. Tak boleh. Hadirlah. Sebab itu di zaman sahabat, dari zaman Nabi kita, datang seorang lelaki. Ya Rasulullah, ya labbaik, ada apa? Kata Rasulullah, saya ni dah tua dah. Dia kata, lidah saya kerah. Omak dah tua dah. Hati pun kerah. Dia kata, ajarkanlah saya mana yang turun daripada Allah kepadamu. Saya nak bacakan kamu surat Alif Lam, apa yang dimulakan Alif Lam Ra dengan Ra. Alif Lam Ra dan sebagainya. Tak payah ya Rasulullah, aku tua dah. Dia kata, hatiku keras, lidah pun tak boleh nak baca dah. Kalau macam tu saya nak ajar kamu yang dimulakan dengan Hamim Ain Sin Qaf, Hamim Ain Sin Qaf, Hamim Ain Sin Qaf. Tak boleh juga ya Rasulullah. Dia kata, saya tua dah ni. Lidah pun kerah dah, hati pun kerah. Kalau macam tu ajarkan ku ya Rasulullah satu surat tapi yang lengkap isi dia. Maka dibacakanlah Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu dibacakan kepada lelaki itu. Itu di antara surat yang lengkap kandungan isi dia. Itu pada orang tu kita janganlah baca yang lain tu. Dia orang tu memang dia tak mampu dah, tua dah, memang tak tahu baca Quran. Tu yang dia minta tu. Yang pendek tapi lengkap. Kita ni boleh baca semua, janganlah kita ambil itu saja. Itu di antara makna sampai tahap itulah di zaman Rasulullah. Minta sahabat yang tak boleh nak baca Quran tu, ajarkan oleh Nabi kita satu surat tapi mengandungi isi yang lengkap. Tu. Baik. Disunatkan hadir di majlis khatam Quran bagi orang yang baik bacaannya, orang yang tak baik bacaannya. Kami ada riwayat hadis Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW amaral hayyadha bil khuruj, huyyadha bil khuruj yaumal aid wa asyhadna al khair wa da'watal muslimin. Bahkan baginda Nabi dalam hadis perintahkan orang-orang haid. Orang haid mana boleh bayang, keluar pada hari raya ke masjid. Tapi jangan duduk masjid tu, yang tak masuk dalam masjid tu. Duduk di situ. Sunat hadir hari raya. Sebab di zaman Nabi kita, dia hari rayanya hanya sekali saja di masjid kerana hujan.
Lain daripada itu, semua di tanah lapang. Nabi kita sembahyang hari raya. Baik itu ada dua pendapat ulama. Mana lebih afdal, sembahyang hari raya di tanah lapang daripada di masjid? Sebagian ulama kata ikut sunnah di tanah lapang. Pendapat yang kedua tak. Kalau masjid itu memang luah, maka masjid itu lebih afdal daripada tanah lapang itu. Ini di antara pendapat para ulama kita dalam solat Id. Sebab itu kalau di Indon lebih banyak orang sembahyang di tanah lapang. Bayang Id, bayang hari raya tu daripada di masjid. Tapi masjid kita besar ni, tak apa ambil macam Masjidil Haram besar. Tak payahlah pergi cari tanah lapang. Tu Masjid Nabawi dan sebagainya. Itu di antara. Jadi Nabi kita suruh orang-orang yang dalam keadaan nifas, dalam keadaan datang bulan dia, keluar hari raya, menyaksikan kebaikan. Doa malaikat, malaikat turun pada hari raya tu nak bagi orang, nak menyaksikan Allah bagi akhir daripada kerjanya, seakan-akan itulah hari yaumul jaza, hari pembalasan hari raya itu. Hari nak bagi kita hadiah oleh Allah Ta'ala, maka saksikanlah hari itu. Dan di situ adalah doa orang-orang Islam secara beramai, ramai-ramai, itu lagi lebih makbul pada si Allah Ta'ala daripada kita sendirian. Itu adab kita dalam bab mengkhatamkan Quran. Jadi disunatkan bagi kita mengkhatam Quran. Tadi ini puasa sunat dan sebagainya, sebagaimana kecuali kalau bertepatan sebagaimana disebutkan tadi dalam kitab kita dengan hari-hari yang haram, tak boleh berpuasa, iaitu 5 hari itu, 2 hari raya dengan tasyrik 3 hari itu. Dan ramai di kalangan para ulama-ulama kita yang melakukan perkara tersebut dalam bab mengkhatamkan Quran tadi ni. Dalam riwayat yang lain, warawaina fi musnadid Darimi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an fa idza ara yukhtima a'lama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa yashhad dzalik. Ini dia hadis yang saya sebutkan tadi. Kami ada riwayat dalam Musnad Imam Ad-Darimi, Abdullah bin Abbas mengatakan, orang-orang di zaman itu senantiasa memerhatikan lelaki. Bila orang ni habis Quran dia, bila dia khatam Quran, nak tumpang duduk bersama. Dia tak boleh nak khatamkan Quran tu. Maka apabila dia nak khatam Quran, ingin menghatam Quran, maka dibagi tahulah Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas akan datang menyaksikan. Sebab dia di antara turjumanul Quran, Ibnu Abbas, orang yang ahli dalam bidang Al-Quran. Maka diminta pada dia saksikan. Macam kita lah, kalau anak kita khatam Quran, kat rumah kita, panggil Tok guru tu menyaksikan khatam Al-Quran. Atau orang yang hafal-hafal Quran tu, saksikan. Untuk mengambil barakah dalam hidup tu sendiri. Bahkan di zaman dulu-dulu tu, seorang lelaki baca Quran di Masjid Madinah. Di Masjid Nabawi lah, Ibnu Abbas ada. Tu. Maka Ibnu Abbas perhati bila orang ni habis baca Qurannya. Maka bila habis baca Qurannya, dia akan saksikan oleh Ibnu Abbas. Dan kan Ibnu Abbas baca setiap malam tu dah habis 30 juzuk dia. Tapi begitulah, nak dapat pahala, tumpang pahala dengan orang khatam Quran itu. Maka kita macam tu juga, bila tengok orang berbuat baik, kita akan seronok. Sebagaimana sahabat Ubayy. Jadi satu ketika waktu turun ayat tentang ayat tadi yang saya sebut tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi turun kepada Rasulullah, ya Muhammad, kata Jibril, Allah perintahkan kamu baca Quran ini, ayat ini, surat ini kepada Ubayy bin Ka'ab. Allah sendiri sebut nama sahabat ni. Bacakan surat yang kuturunkan ini kepada Ubayy bin Ka'ab. Maka Nabi jumpa Ubayy. Ya Ubayy, amaranillahu azza wa jalla aqra'a hadhil ayah.
Aku diperintah oleh Allah dan malaikat Jibril. Perintah aku bacakan kamu pada ayat ini, surat ni. Ya Rasulullah, dia kata, zukirtu, apa disebut namaku oleh Allah dan malaikat? Iya, kata Rasulullah. Nangis dia, nangis, seronok. Bila berbuat baik, ada orang bagi kita benda yang baik, kita seronok sampai menangis. Nabi baca Idza Zulzalatil Zilzal sampai akhir. Menangis lagi dia, karena seronok sebut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah kita bila datang dah hadir majlis orang khatam Quran, dapatlah kita nama bersama dengan mereka yang khatam Quran tu. Tu seronok, benda-benda keseronokan. Jadi seronok itu bukan benda yang menyedihkan saja dah. Benda kita dapat duduk bersama orang baik, itu sudah satu luar biasa. Itu di antara para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tadi yaitu Ubay bin Ka'ab. Di antara orang muqri'nya Rasulullah, tukang baca Quran Nabi kita, di antaranya ialah Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di antara yang membacakan Quran. Sebab itulah Sayyidina Umar lantik dia jadi imam pertama kali dalam sembahyang tarawih yang dihimpunkan di Masjid Nabi. Orang yang awal menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Dia orang terbaik bacaan Quran dia. Tu yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Tu. Baik. Anna rajulan yaqra'ukum bi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana ibnu abi yaj'alu fi raqib fa idza radi ihtima qalil jasalih qumu bina hatta nahdul khatimah. Satu ketika, tu. Daripada Sayyidina Qatadah sebut juga dalam hadis, seorang lelaki membaca Quran dalam masjid Nabi ni. Seorang sedang baca Quran. Maka Ibn Abbas perhati bila orang ni habis Quran dia. Bila habis Quran dia? Maka dia tahu. Bertanya, bila habis Quran kamu? Esok. Dia kata. Maka lepas itu dipanggil semua orang ramai oleh Sayyidina Abbas sendiri. Ibn Abbas sendiri. Panggil semua. Yo, kita hadir. Nu ada seorang sahabat kita sedang nak habiskan Quran hari. Semua orang pakai hadir. Bayang. Kita jemputlah ni. Kalau tak buat kenduri, mau tak? Pergi. Tak. Nak pahala tak mau sama Allah. Ke dunia tak mau dia. Ni coba sama sahabat. Perhati orang. Wara ibn Abi Dawud bi isnadaini sahihain an Qatadah bin Tabi'in al-Jalil al-Imam as-Sahib Anas bin radhiyallahu qala kana Anas bin Malik dan idza khatal jama'a al-wada'a. Ni dia. Anas bin Malik bila dia nak khatam Quran, dia himpun semua keluarga dia dan berdoa bersama. Dapat barakah Quran. Keberkatan Quran tu. Itu di antara cara para sahabat. Sehingga riwayat lain juga Sabit Al-Bunani kata anna Anasan kana idza khatama al-Quran jama'a ahlu aladu wa da'alahum. Dia doakan, dia sendiri berdoa, Anas bin Malik. Khadam baginda Rasulullah SAW. Baik, itulah Allah bagi panjang umur mereka-mereka itu, kebaikan dia mereka banyak. So Quran tu sini. Man khatamal Quran falahu da'watun mustajabah. Siapa-siapa yang khatam Quran, doanya dikabulkan. Baik, itu bila kita khatam Quran sendiri di rumah, panjangkan doa kita. Baca doa yang ada di akhir Quran, di akhir Quran tu kan ada doa khatam tu. Tapi kalau yang Saudi tak ada. Tengok di Mekah, tengok di Madinah, pergi cari khatam tak ada. Cari-cari yang kita dah punya tu. Atau yang cetakan Mesir, dan selanjutnya itu ada di akhir tu. Atau yang lama, apa doa ulama apa Quran yang jenis lama tu, banyak doa dia dua muka kok tak silap bukan. Jadi panjang doa tu. Man khatamal Quran fa da'watun mustajabah. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Abbas bila dia khatam Quran, dia himpun juga keluarga dia, doa semua yang lain itu tukang amin lah. Amin, amin, amin. Tepat. Sebab itu bila orang berdoa, sunat kita angkat tangan kita. Jangan pergi letak di paha. Seakan-akan kita terima tak terima sudahlah. Seakan-akan begitu. Angkat tangan. Sama dengan bahu kita ni. Angkat tangan. Sama. Tak, apa namanya? Tingginya lah. Sama dengan bahu. Atau kalau kita nak berdoa seorang-seorang atau berjamaah tu, muka kita sama dengan tapak tangan. Sebab akan turun rahmat kat ni. Jangan pisah, jangan begini.
Tak. Ni cara kedua ni, cara kedua. Doa. Kita tengok, tapi kita tengok lah. Yang tengok atas pula. Tengok tapak tangan kita. Itu kita berdoa. Ini di antara cara-cara yang kita berdoa. Tapi orang kita tak letak bawah. Seakan-akan kau terima, tak apalah. Tak terima pun tak apalah. Itu perangai kita ni. Angkat tangan kita. Kalau pada orang minta kan, tu. Ambil barang kita sampai angkat tangan. Ni kepada Allah kita minta, ya Allah. Tak sedih ke kita? Sedih Allah tengok kita yang macam tu. Tak peduli ke oleh hamba aku ni. Tu. Jadi adab tu yang namanya adab akhlak. Itu sangat penting. Tu. Jangan kita heran sekian lama aku berdoa pasal apa ni. Tak diterima oleh Allah. Adab kita tak ada. Tu. Kalau dengan kita sama manusia tak ada adab, Allah. Orang meluak tengok kita. Allah lagi pun dia macam tu. Itu di antara makna hadis yang kita baca ni. Jadi mudah-mudahan kita doa tu panjangkan waktu kita khatamkan Quran tersebut. Minta apa yang kita nak. Dalam hadis Nabi kita, man qara'al Quran falyas'alillah. Siapa baca Quran, khatamkan Quran, minta kepada Allah. Fal inna sayaju akun yas'alun nabihin nas. Sebab akan kamu jumpa nanti di akhir zaman, bila dia khatam Quran, dia tak minta kepada Allah, tapi dia minta kepada orang. Macam kita lah. Minta sama orang. Tak minta kepada Allah. Khatam Quran tu. Dah sampai masanya dah. Kita baca lagi satu hadis insya-Allah. Kita akan masuk nanti bulan hadapan dengan sunat kita berdoa Quran. Wa rabi sanadin sahihanin Hakam bin Utaibah radhiyallahu anhu qala arsala ila Mujahid wa Abdatu bin Abi Lubabah faqala inna arsalna ilaika لأننا أردنا أن نختم القرآن والدعاء يستجاب عند ختم القرآن وفي بعض روايات الصحيحة إن يقول إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن وروى بإسناد الصحيح عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. Hadis ni daripada sanad yang sahih daripada Hakam bin Utaibah. Dan kepada seorang tabi'in, imam ulama tabi'in, dia mengatakan telah mengutus kepada aku oleh Mujahid, Imam Mujahid, dan Abdah bin Abi Lubabah. Dua-duanya mengatakan kami utus kamu. Dia kata sama siapa ni? Dia kata sama Utaibah tadi ni. Hakam bin Utaibah. Diutus Hakam bin Utaibah ni oleh Sayyidina Mujahid dan Abdah bin Abi Lubabah. Kami utus kamu li'anna aradna an natmal Quran. Kami ingin sekali nak mengkhatamkan Quran dan berdoa sebab doa dikabulkan ketika khatam Quran. Jadi dia suruh cari orang mana yang khatam Quran. Tengok kalau ada orang khatam Quran, maka kita pergi bersama-sama pada orang tu. Sebab sesungguhnya rahmat Allah itu turun ketika khatam Quran. Tatanazzalur ruhama. Apalagi Quran. Kita cerita sejak orang-orang saleh saja. Itu. Tatanazzalur ruhama. Turun rahmat di majlis tempat kita duduk cerita tentang orang-orang yang saleh. Sebab itu sampai di saat kita makan sunat kita berseimbang. Kalau makan bersama contohnya pergi kenduri dengan kawan. Ni dak senyap terus. Sunat kita berseimbang. Tapi yang kita seimbangkan tentang cerita orang saleh. Bukan cerita sebut keaiban orang tu yang mana-mana, bukan tu. Sebab orang saleh waktu kita makan ni berseimbang ni. Makruh kita diam. Sebab sifat diam dalam makan ni sifat orang ajam, bukan sifat sunnah Nabi kita. Nabi kita berseimbang tapi cerita tentang yang baik. Tapi seimbangnya jangan waktu sedang mengunyah, masih kosong perut mulut kita. Di saat kita seimbang dengan kawan tu. Dia tak mengunyah lagi, sudah telan dah. Yang satu suap tu, seimbang lah. Gini boleh. Jadi tak ada suruh kita diam. Dalam bab makan tu. Pahala semua tu bayangkan.
Lain kita dari awal bismillah, ujung lagi dengan alhamdulillah, lagi tengah-tengah kita bersama tentang orang saleh. Tapi sekian hikayatus salihin dalam kitab menceritakan orang-orang saleh. Tapi jangan waktu kita sedang mengunyah terus tu takut tersembuh maka makanan tu pada orang. Sebab itu dilarang kita bila kita cungkil ada sesuatu daging terlekat kat gigi kita, depan-depan kawan bersama. Dah orang dulu ni makan dalam talam sama kan, maka kita kalih, baru kita keluarkan tarik tulangkah sebagainya. Jangan depan-depan kawan tu ditarik. Itu adab dalam bab makan tu. Lengkapnya Islam kita ni, ajar kita sampai bab makan dan sebagainya. Jadi dalam khatam Quran itu adalah rahmat Allah turun bercucuran. Dan juga disebut oleh Imam Mujahid, mereka itu berkumpul waktu khatam Quran dan mereka mengatakan tanzilur rahmah, rahmat Allah turun di saat itu. Jadi sedangkan kita semua ni mengharapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sakatulah para jamaah kita baca pada hari yang mulia ni, dan insya-Allah akan kita sambung nanti dengan izin Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua sihat walafiat, yaitu tentang sunat kita berdoa. Sunatnya sunat muakkad, bukan sunat-sunat biasa. Waktu kita mengkhatamkan Quran, dan di situ akan dihadiri waktu kita khatam Quran 4,000 malaikat. Kan seronoknya Masya Allah, makhluk Allah Ta'ala yang kita tak nampak ikut sama dengan kita mendoakan kita bersama waktu kita khatamkan Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Mari sama-sama kita baca Fatihah pada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Yang ada di kalangan jamaah kita yang mendahului kita, mudah-mudahan mereka di dalam kubur diserami rahmat oleh Allah, lapangkan kuburnya, ampun kesilapan kesalahannya, letak tempat yang mulia pada sing berkat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kedua Fatihah selaku doa kita niatkan kepada para jamaah haji kita yang sudah berangkat maupun yang belum. Mudah-mudahan sehat walafiat, tidak ada satu halangan apapun dalam melaksanakan ibadah haji. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Kita yang belum berdoa, mudah-mudahan diizinkan masa akan datang. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir Fatihah selaku doa untuk kita semua, anak-anak, cucu cicit yang mengaji, belajar di mana-mana, kita doakan mereka semua mendapat kejayaan dalam pembelajarannya, kejayaan amal ibadatnya, kejayaan dunia akhirat yang bekerja, semoga berjaya dalam kerjanya dengan iman dan Islamnya. Pada kita Allah memberikan kita terus kesehatan, istiqamah dalam beribadah, sampailah Allah ambil umur kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد الراضين حمد المستغفرين بالأسر حمدا يوافي نعما يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علم وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها.
اللهم إنا بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع وميدة استجاب لها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا مباركا حسنا معصوما. اللهم لا تجعل الله فينا ولا منا بعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى ويكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا وأنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.